Okay students, see here, in this period we are going to study about the menstrual cycle or ovarian cycle. It is also known as female reproductive cycle. Actually this cycle is divided into 4 phases. Okay. Now the menstrual cycle, actually it is the characteristic feature of the primates, order Primata, including the human. It occurs after every 28 days. So, this menstrual cycle, it is of 28 days. After every 28 days it is repeated. Now, during this menstrual cycle, series of cyclic changes takes place in the ovary and uterus. मेन्स्ट्रुअल सायकल जेव्हा होते तेव्हा बदल कुठे कुठे घडतात, तर ओव्हरीच्या आतमध्ये आणि युटेरसच्या आतमध्ये या दोन भागामध्ये बदल होत असतात. ते बदल काय काय आहेत आणि कशामुळे होतात ते आपल्याला आता बघायचं आहे. सो मेनली in the menstrual cycle the hormonal changes they influence different changes on the parts of the reproductive system, mainly ovary and uterus. So, first phase is menstrual phase. See here, the menstrual phase actually it lasts for 5 days. So, first to 5th day, it is called as menstrual cycle. Now, see here what happens here in this phase, the endometrium. Actually, in the last period I had told you that the wall of the uterus, see here, wall of the uterus, it is mainly 3 layered. The outermost layer, you know that it is called as perimetrium. The middle layer is called as myometrium. See here, myometrium is highly muscular, okay, and the innermost layer of the wall of the uterus is called as endometrium, and it is highly vascular. Highly vascular means it is richly supplied with blood vessels. Okay, student. So, when the menstrual phase starts, see here, when the egg is not fertilized, at that time menstrual phase starts. How? Actually, the gonadotropins, their level decreased, then the level of progesterone and estrogen also get decreased, and this causes the rupture of the endometrium. So, endometrial wall, it ruptures, it breaks down, see here, and due to this the wall in inner layer of the endometrium, blood vessels breaks down, unfertilized egg, सेल्युलर डेब्रिज, ज्याला आपण म्हणतो जो मृत पेशींचा जो कचरा आहे या ठिकाणी त्याला सेल्युलर डेब्रिज म्हणतात. ब्लड कॅपिलरीज, ब्लड and here the mucus, all these together known as menstruum, and the menstruum flows through this vagina, and that is called as menstrual flow. So, the menstrual phase actually it is the endometrium of the uterus breaks down due to the decreased level of progesterone and estrogen. So, in the menstrual phase these two hormones play an important role. So, when there is decreased level of progesterone and estrogen due to the decreased level of gonadotropins, the endometrium breaks down, and what happens due to this, the blood, tissue fluid, mucus, endometrial lining. So, endometrial lining म्हणजे एंडोमेट्रियमचे जे आतलं अस्तर असतं त्याला लाइनिंग असं म्हणतो आपण. सो इट फॉर्म्स नाव द सेल्युलर डेब्रिज, मृत पेशींचा कचरा त्या ठिकाणी निर्माण होतो, अँड अनफर्टिलाइज्ड एग किंवा ओसाइट ज्याला आपण म्हणतो, ह्या सगळ्या एकत्रित जे मटेरियल तयार होतं त्याला म्हणायचं मेन्सेस किंवा मेन्स्ट्रम. ओके, नाउ दिस मेन्स्ट्रम इज डिस्चार्ज्ड थ्रू द व्हेजिना, and that is called as menstrual flow, and hence
this phase is called as menstrual phase. So, see here, the endometrial lining, it becomes very thin, and it is about 1 millimeter in thickness. It remains only 1 millimeter in thickness. So, this phase occurs when an ovulated egg does not get fertilized, and it is shed out. है ना, तो जो एग आहे हा शेड आउट म्हणजे बाहेर टाकला जातो, लिबरेट केला जातो अलॉंग विथ द मेनस्ट्रम. आता मी तुम्हाला सांगितलं की नाही, हे सगळं जे एकत्रितपणे आहे त्याला म्हणायचं मेनस्ट्रम. सो मेनस्ट्रम म्हणजेच ब्लड आहे, ब्लड कॅपिलरीज ज्या ब्रेक होतात, एंडोमेट्रियमच्या टिश्यू फ्लुइड आहे, म्युकस आहे, एंडोमेट्रियन लाइनिंग आहे आणि अनफर्टिलाइज्ड एग आहे. याला एकत्रितपणे आपण मेनस्ट्रम म्हणू शकतो किंवा मेन्सेस म्हणू शकतो. ओके स्टुडंट, नाव it is thus called funeral of unfertilized egg. So, all this menstruum which is shed out, and that is described as funeral of the unfertilized egg. Okay. Now, during this phase, many primordial follicles develop into primary follicles, and some primary follicles develop into secondary follicles under the effect of FSH. So, see here, FSH, the long form is follicle stimulating hormone. Okay, and this hormone is secreted by the pituitary gland. Okay, so you know that pituitary gland, it is the main endocrine gland. It secretes the FSH. So, this follicle stimulating hormone, it acts on the ovary to produce more and more follicles. Okay. So, under the influence of this FSH, many secondary follicles are formed in the ovary. Okay students, so this is about the first phase, and remember here progesterone and estrogen plays an important role. So, hormonal control actually in the menstrual cycle, it is important. Now, second phase is known as proliferative phase, or it is also known as follicular phase or post menstrual phase. See here, proliferative phase or follicular phase, actually it is a repairing phase. Okay, इथे आपण बघितलं, इथे काय झालेलं आहे, एंडोमेट्रियम डॅमेज झालेला आहे, त्याचं रिपेअर करायसाठी ही दुसरी फेज आहे proliferative phase. So, actually it is a repairing phase. Name indicates follicular phase, इथे नवीन फॉलिकल्स ते कणी तयार व्हायला सुरुवात होते, आणि पोस्ट मेन्स्ट्रुअल फेज म्हणजे मेन्स्ट्रुअल फेजच्या नंतर येणारी ती फेज आहे, म्हणून तिला म्हटलेलं आहे post menstrual phase. Okay student, now we will see this phase, it extends from 5th to 13th day. पहिले 5 दिवसाची पहिली फेज आहे मेन्स्ट्रुअल फेज, आणि 5व्या दिवसानंतर 13व्या दिवसापर्यंत जी फेज आहे तिला म्हटलेलं आहे proliferative phase. Okay, now see here, a few secondary follicles, not all, a few म्हणजे काही, a few secondary follicle डेव्हलप्स फर्दर, म्हणजे पुढे त्यांची डेव्हलपमेंट होते. बट युजली वन ऑफ देम, आता वन ऑफ देम महत्त्वाचं आहे, अनेक प्रायमरी फॉलिकल्स असतात, अनेक सेकंडरी फॉलिकल्स त्या ठिकाणी तयार होतात, परंतु अनेकपैकी एक, जनरली एकच सेकंडरी फॉलिकल हा डेव्हलप होतो, कशामध्ये, मॅच्युअर फॉलिकलमध्ये किंवा ग्राफियन फॉलिकलमध्ये. ओनली वन ऑफ देम डेव्हलप्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल or also called as mature follicle. Okay, now the other secondary follicle degenerate म्हणजे नष्ट होतात. तर ही जी प्रक्रिया आहे ना, बाकीचे सेकंडरी फॉलिकल्स नष्ट होतात, त्या प्रोसेसला म्हणायचं अट्रेसिया. सो व्हॉट इज अट्रेसिया, द अदर सेकंडरी फॉलिकल्स degenerate, only one develops into the graphian follicle. Okay, now the developing secondary follicles, हा जो एक डेव्हलप होतो की नाही, इट सिक्रेट द हार्मोन इस्ट्रोजन. सो हार्मोन इस्ट्रोजन, इट नाउ इनक्रीज, इट्स लेवल इज इनक्रीज. नाउ एंडोमेट्रियम बिगिन्स टू रिजनरेट. आता बघा मी तुम्हाला सांगितलं ना, ही रिपेअरिंग फेज आहे. जे एंडोमेट्रियम पातळ झाला होता की नाही मेन्स्ट्रुअल फेजमध्ये, जो 1 मिलीमीटर राहिला होता, त्याची थिकनेस आता वाढायला पुन्हा सुरुवात होणार आहे, त्याचं रिजनरेशन पुनर्निर्माण होणार आहे. सो रिपेअरिंग फेजमध्ये किंवा proliferative फेजमध्ये एंडोमेट्रियम बिगिन्स टू रिजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ इस्ट्रोजन.
आता दुसरी फेज आहे ना, दुसऱ्या फेजमध्ये इस्ट्रोजन हार्मोन प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. हा शब्द लक्षात ठेवायचा, इस्ट्रोजन. आणि तुम्हाला माहिती आहे आता इस्ट्रोजन कोण तयार करतो? सेकंडरी फॉलिकल. आता मी तुम्हाला सांगितलं जो सेकंडरी फॉलिकल डेव्हलप होतोय तो काय तयार करतो? इस्ट्रोजन. आणि इस्ट्रोजनमुळे ही एंडोमेट्रियमचा इन्नर लेअर आहे हा दुरुस्त व्हायला सुरुवात होते. काय काय त्या ठिकाणी होतं? फॉर्मेशन ऑफ युटेराइन ग्लँड्स. युटेरसच्या आतमध्ये ज्या ग्रंथी असतात ना, जे युटेराइन मिल्क तयार करतात फॉर डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ, त्या ग्लँड्सची संख्या वाढते. नंतर नेटवर्क ऑफ ब्लड व्हेसल्स, आपण बघितलं मेन्स्ट्रुअल फेजमध्ये ब्लड व्हेसल्स, ब्लड कॅपिलरीज रप्चर होतात. आणि त्या ठिकाणी आता नवीन ब्लड व्हेसल्स तयार व्हायला सुरुवात होते. कोणामुळे? इस्ट्रोजनमुळे. ठीक आहे. तर इस्ट्रोजन प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन द सेकंड फेज. नाउ द थर्ड फेज इज ओव्युलेटरी फेज. सी हिअर, ड्युरिंग दिस ovulatory phase, main ovulation takes place on the 14th day of the menstrual cycle. Now you know that the menstrual cycle, it is of 28 days. So on the 14th day actually there is a release of ovum. How the ovum is released? There is rupturing of Graafian follicle or mature follicle. Okay. So here it happens only on the 14th day. The secondary oocyte or the ovum is released and it is the shortest phase of this menstrual cycle. Okay. So this is the third phase of the menstrual cycle. Now see here, the ovulation takes place mainly under the influence of the gonadotropin. It is called as LH. So this long form of LH is luteinizing hormone. No doubt it is secreted by the endocrine gland. Okay. So endocrine gland secretes a gonadotropin known as LH, luteinizing hormone, and the secretion of this LH hormone, it causes, हे त्याचं कारण ठरतं कशाचं? मॅच्युअर फॉलिकल रप्चर्स है ना, and to release the ovum. So in the third phase LH, this hormone plays an important role. Now the last phase is fourth one, secretory phase. So secretion हा शब्द या ठिकाणी आहे आणि ल्युटियल फेज आहे कारण इथे कार्पस ल्युटियम तयार होतं म्हणून या फेजला म्हटलेले आहे ल्युटियल फेज. सी हिअर, दिस फेज इट लास्ट फॉर 14th डे फ्रॉम 15th to 28, म्हणजे 14 दिवसाची ही फेज आहे. सगळ्यात लॉंगेस्ट फेज आहे ही, लॉंगेस्ट फेज आहे. 14 दिवस ही फेज चालते आणि या ठिकाणी 15व्या दिवसापासून 28 दिवसापर्यंत, म्हणून हिला लॉंगेस्ट फेज म्हणलेलं आहे. आणि सगळ्यात शॉर्टेस्ट फेज आपण आत्ता बघितली 3 नंबरची ओव्युलेटरी फेज, ती एकाच दिवसामध्ये समाप्त होते. ओके. नाव थर्ड वन इज आफ्टर ओव्युलेशन, दॅट इज द व्हेन द ओव्हम इज रिलीज्ड, द रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकलचे जे उर्वरित आता सगळा भाग राहिलेला आहे, इट गेट्स ट्रान्सफॉर्म, त्याचं रूपांतर होतं कशामध्ये? कार्पस ल्युटियममध्ये. तुम्हाला जर कालचा ओव्हरीचा डायग्रॅम आठवत असेल, आपण घेतलेला आहे पहा, ह्या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला सांगितलं हा ग्राफियन फॉलिकल आहे, इथं ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झाला की नाही, हा ओव्हम बाहेर आलेला आहे, याला आपण ओव्युलेटेड ओव्हम किंवा सेकंडरी oocyte म्हटलेले. तर हे कधी घडतं? 14व्या दिवशी. आणि हा जो आता रिकामा ग्राफियन फॉलिकल राहिलेला की नाही, त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं? कार्पस ल्युटियममध्ये. लक्षात आलं तुम्हाला? तर हा त्याच्याशी संबंधित आहे हा पॉईंट. सो आफ्टर ओव्युलेशन नाव द रिमेनिंग टिश्यू ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इट गेट्स ट्रान्सफॉर्म टू कार्पस ल्युटियम. आणि या ठिकाणी कार्पस ल्युटियम हा शब्द आला की नाही, हा तयार होतो म्हणून ही ल्युटियल फेज नाव आलेले आहे. नाव अंडर द इफेक्ट ऑफ LH, नो डाऊट LH आता मी तुम्हाला सांगितलं वरती, ल्युटिनायझिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्युटरी ग्लँड. म्हणजे LH हार्मोनचे 2 काम आहेत. एक काम आहे त्याचं की त्याच्यामुळे ओव्युलेशन घडतं, एक बाहेर फेकला जातो, आणि त्याचं दुसरं काम आहे त्याच्यामुळेच जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल आहे नाही, त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं? कार्पस ल्युटियम या भागामध्ये होतं. तर कार्पस ल्युटियम हे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट नाव प्रोड्युस्ड इन द सिक्रेटरी फेज. ॲक्च्युली दिस कार्पस ल्युटियम नाव ॲक्ट्स ॲज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड. तो माहिती एंडोक्राइन ग्लँड कोणाला म्हणतो आपण? की जे हार्मोन तयार करते त्याला आपण एंडोक्राइन ग्लँड म्हणतो. सो कार्पस ल्युटियम असो बिगेन्स टू सिक्रेट, पाहिजे सिक्रेट करते कार्पस ल्युटियम, म्हणून सिक्रेटरी फेज नाव आलेले वरते. ओके. सो कार्पस ल्युटियम बिगेन्स टू सिक्रेट
प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन. आता ही चौथी फेज आहे ना, याच्यात हे दोन नावं लक्षात ठेवायचे, प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन. आपण बघितलं पहिल्या फेजमध्ये हेच दोन हार्मोन काय झाले होते, त्याची लेव्हल कमी झाली ती. चौथ्या फेजमध्ये उलटं झालं, ह्या दोन्हीची लेव्हल वाढली. हा वरती जो ॲरो दाखवला ना मी असा, हा ॲरो काय सांगतो आपल्याला, त्यांची लेव्हल काय झाली, इन्क्रीज झाली. समजलं. तर मग हे दोन हार्मोन कोणी तयार केले, कार्पस ल्युटियमने तयार केले. म्हणून ही सिक्रेटरी फेज आहे किंवा ल्युटियल फेज आहे. ओके. नाउ फिफ्थ पॉईंट, इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, एगचं फर्टिलायझेशन झालं, झायगॉट तयार झाला विदिन द 24 hours. So see here actually the egg remains active up to 24 hours in the ampulla of the oviduct, है ना. 24 तासामध्ये त्याचं फर्टिलायझेशन होऊ शकतं. ओके. नाव इन अब्सेन्स ऑफ फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन नाही झालं तर दिस कार्पस ल्युटियम डिजेनरेट, नंतर तो काय होतो, नष्ट व्हायला लागतो, कारण त्याला काही फंक्शन राहत नाही ना. फर्टिलायझेशन नसेल तर म्हणजे झायगॉट तयार होत नाही, एम्ब्रिओ तयार होत नाही, इम्प्लांटेशन नाही, काहीच नाही, आणि मग कार्पस ल्युटियमनं काही काम राहत नाही. मग तो काय होतो, डिजेनरेट होतो. साधारणतः 2 आठवड्यामध्ये तो डिजेनरेट होतो. सो आफ्टर 2 weeks तो जो डिजेनरेट होतो त्या वेळेस त्या ठिकाणी एक व्हाईट पांढऱ्या रंगाचा असा एक खून किंवा व्रण तयार होतो. सो इट डिजेनरेट्स इनटू व्हाईट स्कार, पांढऱ्या रंगाचा एक व्रण तयार होतो, त्याला म्हटलेलं आहे कार्पस अल्बिकन्स. ओके स्टुडंट, इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, सी हियर आय हॅव टोल्ड यू दॅट दिस इज द कार्पस अल्बिकन्स. ओके. हा जो कार्पस ल्युटियम आहे ना, हा प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन हार्मोन तयार करतो. पण समजा फर्टिलायझेशन झालं नाही तर या ठिकाणी हा नष्ट होतो, कारण हा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड म्हणून काम करतो की नाही, आणि हा कार्पस अल्बिकन्सच्या रूपात काय होतं, नंतर नष्ट होतो. समजलं तुम्हाला. तर हे आहे कार्पस अल्बिकन्सबद्दल. ओके. नाउ सी हियर नेक्स्ट स्टेप, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएन्स म्हणजे च्या प्रभावाखाली, बरोबर आहे. कशाच्या प्रभावाखाली, हार्मोन्सच्या. कोणते कोणते हार्मोन्स आहेत, 2 मेन, प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन. ना यू नो दॅट प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन इज आर द मेन फिमेल सेक्स हार्मोन. ओके. या दोघांच्या आधिपत्याखाली, प्रभावाखाली एंडोमेट्रियल ग्लँड्स ग्रो. जे काही एंडोमेट्रियमच्या ग्लँड्स आहेत, त्यालाच आपण युटेराइन ग्लँड्ससुद्धा म्हणतो, त्या पुन्हा ग्रो होतात, त्यांची वाढ होते, आणि दे सिक्रेट द युटेराइन सिक्रेशन्स. तर त्या सिक्रेशन्सला युटेराइन मिल्क असं सुद्धा म्हणतात, की जो एम्ब्रिओला समजा नरिशमेंट करतो, डेव्हलपिंग एम्ब्रिओला. आणि थिकनेस, कशाची थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियल लेअर, इट इन्क्रीजेस अप टू 8 to 10 millimeter. बघा पहिल्या मेन्स्ट्रुअल फेजमध्ये आपण बघितलं की ती इतकी पातळ होतले, आतली लेअर इतकी पातळ होती की 1 millimeter राहते. या ठिकाणी त्याची थिकनेस वाढते, किती होते, 8 ते 10 millimeter. म्हणजे रिपेअरिंग फेजमध्ये किंवा प्रॉलिफरेटिव्ह फेजमध्ये ती दुरुस्त झालेली आहे, आणि ह्या फेजच्या शेवटी ती 8 ते 10 millimeter एवढी जाड झालेली आहे. ओके. नाव you know that inhibin, it is also one of the hormones secreted by the ovary. So inhibin म्हणजे थांबवणे, इनहिबिट करणे, है ना. तर इनहिबिन हार्मोन काय करतो, इट स्टॉप्स द सिक्रेशन ऑफ FSH. म्हणजे आता पुन्हा फॉलिकल तयार होणं काही काळापुरतं थांबवलं जातं इनहिबिनमुळे. ओके. बट इफ एग इज फर्टिलाइज, एगचं जर फर्टिलायझेशन झालं तर काय होतं, एम्ब्रिओ तयार होतो. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की तो एम्ब्रिओ इम्प्लांट केला जातो. तुम्हाला आठवत असेल तर युटेरसचा जो फंडस हा भाग आहे, आठवतं तुम्हाला, युटेरसचा वरचा जो डोम शेप सांगितला होता, तिथे काय केलं जातं, एम्ब्रिओ इम्प्लांट केला जातो, बरोबर आहे. आता इथं काय महत्त्वाची क्रिया घडते बघा, व्हेन द एम्ब्रिओ इज इम्प्लांटेड देअर इज सिक्रेशन ऑफ, हा शब्द लक्षात ठेवा, HCG. हा हार्मोन्स तयार होतो. काय लॉंग फॉर्म आहे या हार्मोनचं, ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रॉपिन, है ना. HCG is secreted after the implantation of the embryo, that is human chorionic gonadotropin, and this HCG extends the life of the corpus luteum. Okay. Corpus luteum जास्त दिवस ॲक्टिव्ह राहावा म्हणून हा काम करतो HCG. ओके. नाव नेक्स्ट पॉईंट, प्रेझेन्स ऑफ HCG इन मॅटर्नल, मॅटर्नल म्हणजे आईच्या, मदरच्या ब्लडमध्ये. सो इफ HCG इज प्रेझेंट, इट ऑकर्स इन द मॅटर्नल ब्लड अँड युरिन.
आईच्या रक्तामध्ये म्हणा किंवा युरिनमध्ये जर हा सापडला HCG आढळला तर इट इज ॲन इंडिकेशन ऑफ प्रेग्नन्सी है ना. प्रेग्नन्सी टेस्ट करतात ना, तर आईच्या समजा ब्लड टेस्ट केली, ब्लडमध्ये HCG आढळला किंवा युरिन टेस्ट केली आणि युरिनमध्ये जर HCG आढळला तर ती स्त्री प्रेग्नंट आहे असं त्या ठिकाणी ते त्याचं इंडिकेशन आहे. समजलं तुम्हाला HCG. नाव नेक्स्ट पॉईंट इज इन अब्सेन्स ऑफ फर्टिलायझेशन. आता समजा हे कधी घडतं सगळं, इम्प्लांटेशन HCG फॉर्मेशन जेव्हा फर्टिलायझेशन झालं तर प्रेग्नन्सी असेल तर. परंतु जर फर्टिलायझेशनच झालं नाही, देर इज नो फर्टिलायझेशन, ओके, इन अब्सेन्स ऑफ फर्टिलायझेशन व्हॉट हॅपन्स, अगेन नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल बिगिन्स. पुन्हा काय होते, नवीन मेन्स्ट्रुअल सायकलला सुरुवात होते. आणि समजा जर प्रेग्नन्सी त्या ठिकाणी असेल तर तुम्हाला माहिती आहे टेम्पररीली मेन्स्ट्रुअल सायकल ही स्टॉप केली जाते ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी पिरियड ऑल्सो. द पिरियड इज स्टॉप्ड. Okay student, this is about the main the important article, that is the menstrual cycle. So remember, so hormonal control is very important. मी पुन्हा एकदा सांगते तुम्हाला, हा LAQ म्हणून जर तुम्हाला परीक्षेला आला तर तुम्हाला आहे ना याच्यामध्ये हार्मोनल कंट्रोल लिहिणं गरजेचं आहे. हे पुन्हा एकदा थोडक्यात सांगते तुम्हाला. जेव्हा मेन्स्ट्रुअल फेज येईल ना त्यावेळेस तुम्ही लिहायचं डिक्रीज्ड लेव्हल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन. आणि याला कारण आहे डिक्रीज्ड लेव्हल ऑफ गोनॅडोट्रॉपिन्स. आणि ह्या डिक्रीज्ड लेव्हलमुळेच या ठिकाणी जो मेन्सेस आहे किंवा मेन्स्ट्रम आहे त्याचा फ्लो होतो. आणि म्हणून त्या ठिकाणी ही फेज घडून येते. तर हे दोन नाव लक्षात ठेवायचे, प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन ड्युरिंग मेन्स्ट्रुअल सायकल. आणि इस्ट्रोजन, ओके, इस्ट्रोजन ड्युरिंग द प्रॉलिफरेटिव्ह, हा शब्द लक्षात ठेवायचा. इस्ट्रोजन महत्त्वाचा जो सेकंडरी ओसाइट तयार करतो, ठीक आहे. आणि नंतर तिसरी जे फेज आहे की नाही ओव्ह्युलेटरी फेज, ते याच्यामध्ये LH हार्मोन लक्षात ठेवायचा. LH हार्मोन जो कोण तयार करते, पिट्युटरी ग्लँड, हा LH हार्मोन लक्षात ठेवायचा. सो LH हार्मोन प्लेज ॲन इम्पॉर्टंट रोल. आणि सिक्रेटरी फेजमध्ये ही कशाच्या थोडीशी अपोजिट आहे पहिल्या फेजच्या, मेन्स्ट्रुअल फेजच्या. तर पहिल्या फेजमध्ये जे लेव्हल डिक्रीज झालं होतं की नाही प्रोजेस्टेरॉनचं इस्ट्रोजनचं, तर या ठिकाणी उलट ते वाढतं. कशामुळे, कॉर्पस ल्युटियम तयार होतं ना आणि तो ते हे हार्मोन सिक्रेट करतो. तर हे दोन हार्मोन सिक्रेटरी फेजमध्ये महत्त्वाचे आहे, ठीक आहे. आणि प्रेग्नन्सी असेल तर हा शब्द लक्षात ठेवायचा HCG, ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रॉपिन. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द menstrual cycle. Okay, now see here student, this myometrium, which is a muscular layer, it plays an important role during the childbirth. The vigorous contractions of this myometrium, that is muscular walls, it helps the easy or normal parturition. Parturition म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो चाइल्ड बर्थ. तर these vigorous contractions of this myometrium, the smooth muscles of the myometrium, they brings about the labor pains, and the labor pains they bring about the parturition, that is the birth of the baby. Okay student.